السلام علیکم، پیش خدمت ہے کہانی دیوتا ایپیسوڈ 5۔ یہ میرا آخری تجربہ ہے، اس کے بعد میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا۔ وہ میرا آخری تجربہ بھی کامیاب رہا۔ وہ میری معمول بننے کے بعد میرے ہر حکم کی تکمیل کرتی رہی۔ اس عمل کے دوران اس کی آنکھیں کھلی رہی۔ وہ میرے چشمے تصور میں میری آنکھیں دیکھتی رہی اور میری سوچ کے زیر اثر چلتے پھرتے میرا کام کرتی رہی۔ ایسے وقت میں کسی کو قتل کرنے کا حکم دیتا تو وہ بلا جھجک اسے قتل کر دیتی۔ بہرحال میری ذہنیت مجرمانہ نہیں تھی، ورنہ آج سے 5 سال پہلے ہی میں اپنے چاچا کو قتل کر دیتا۔ مگر اب مجھ میں ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ میں بنا خون خرابے اپنی زمینیں اور زمینوں سے حاصل کی ہوئی دولت جائیداد ان سے واپس لے سکتا تھا۔ اب تک میں ایک لڑکی پر تجربات کرتا رہا اور اپنی صلاحیتیں آزماتا رہا۔ یہ سلسلہ میں نے ختم کر دیا۔ ایک مدت کے بعد میں اپنی محدود دنیا سے باہر آ گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ میں پہلی بار اس وسیع میدان دنیا میں آ گیا جہاں کتنے ہی ہنگامے اور قدم قدم پر للکارنے والے انجانے دشمن میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرا پہلا ٹارگٹ میرے چچا جان تھے۔ ایک شام میں لاؤس گارڈن میں ذرا وقت گزارنے چلا آیا۔ میں اکثر ذہنی سکون اور دماغی تواتر حاصل کرنے یہاں چلا آتا تھا۔ یہاں کی سر سبز و شاداب فضا اور رنگ برنگے پھولوں کے ماحول میں ساری تھکن پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ مسکراتی ہوئی حسینوں کے گلرنگ چہرے، اڑتے ہوئے آنچل اور ان کی مہکتی ہوئی ادائیں میرے دل و دماغ کے پیج کھول دیتے تھے اور میرے دماغ میں جھانک کر کہتی تھی کہ تمہارے علم و عالم کے آگے جہان اور بھی ہے، اور وہ جہاں رنگ بو صرف ہماری زلفوں میں ہے۔ کبھی اس جہان میں بھی قدم رکھ لیا کرو۔ ہاں، میں نے خود کو بہت سنبھالا تھا۔ گھر میں ایک نوخیز حسینہ تھی، اس کے باوجود میں اپنے جذبات کو کچلتا رہا تھا۔ میرے اندر کتنے طوفان مچل رہے تھے میں یہ جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جب یہ جذباتی طوفان میرے ضبط کے بندھن سے توڑ کر نکلیں گے تو میں ایک تنکے کی طرح ان کی زد میں آ جاؤں گا اور اپنے عزائم کی تکمیل کا پھر کوئی راستہ مجھے نہیں ملے گا۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ پھولوں کی انجمن میں خراما خراما ٹہلتا رہا، پھر گارڈن کے ایک دور افسانے گوشے میں آ گیا۔ رات کی سیاہی رفتہ رفتہ پھیلی جا رہی تھی، اس طرف کسی کے آنے کا مقام نہیں تھا۔ میں ایک جھاڑی کے پیچھے گھاس کے فرش پر پلیٹی مار کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیے اور مراقبے میں چلا گیا۔ میرا رخ شمال کی طرف تھا۔ شمال سے جنوب کو بہنے والی مقناطیسی لہریں میرے دماغ تک پہنچ رہی تھی اور میں اپنے خیالوں کی لہروں سے اپنے چچا کے دماغ تک پہنچ رہا تھا۔ ان کی تصور کر رہا تھا، ان کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن ان سے خیال کا رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ بہت ساری آوازیں گڑمڑ ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ چچا جان مجھ سے سینکڑوں میل دور ہے۔ اگر اس شہر میں ہوتے تو فوری رابطہ قائم ہو جاتا۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں آج سے ہی اپنی زندگی کا ایک نیا باب کھولنا چاہتا تھا۔ میرے جسم پر معمولی سا لباس تھا، میری جیب میں گنتی کے پیسے تھے۔ میں لاکھوں کی جائیداد کا حقدار ہو کر اب مزید مفلسی اور تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چچی سے کچھ رقم وصول کر کے اپنا کام چلانا چاہیے، کیونکہ چچی کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ میرا ہی مال تھا۔ مجھے چوری نہیں کرنی تھی، جبرن کسی سے کچھ چھیننا نہیں تھا، اپنا ہی مال سود در سود وصول کرنا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے چچی کے دماغ سے رابطہ قائم کیا۔ میری نگاہوں میں پہلے اس کا چہرہ آیا، پھر جانی پہچانی نفرت بھری ہوئی آنکھیں۔ میں ان آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ان کی سوچ تک پہنچ گیا۔ پہلے مجھے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یقیناً چچی صاحبہ موڈ میں آ کر گنگنا رہی تھی۔ سر ان کے دماغ سے نکل رہے تھے اور مجھ تک پہنچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گنگناہٹ ختم ہو گئی۔ میں ان کے خیالات پڑھنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا اس وقت وہ آئینے کے سامنے ہے۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں ابھی تک جوان نظر آتی ہوں۔ میرے ملنے والے سبھی لوگ مجھے بچوں کی ماں نہیں کہتے، بڑی بہن سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک بڑھاپا مجھ سے دور ہے۔ جہاں دولت ہو، کھانے کے لیے مرغن غذائیں ہو اور خاوند بوڑھا ہو تو عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ آج کی تقریب میں زمر کی انگوٹھی اور ہیرے کے لاکٹ والا نیکلس پہن کر جاؤں گی۔ کہیں کہیں سے چگلی دکھانے والا بڑھاپا ہیرے جواہرات کی جگمگاہٹ میں چھپ جاتا ہے۔ وہ اپنی دولت اور اپنے بوڑھے شباب کے متعلق سوچ رہی تھی اور کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی مجھے ان کے خیال تک پہنچنا تھا۔ میرے خیال نے اس کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو بیگم ناصر۔ میری سوچ جیسے ہی ان کے دماغ تک پہنچی وہ ٹھٹک گئی، کیونکہ ایک ساتھ کے لیے وہ خالی ذہن ہو گئی۔ پھر انہوں نے سوچا، یہ کیسی آواز ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو بیگم ناصر کہا ہے؟ ہاں، میرے خیال نے ان کے دماغ سے سرگوشی کی۔ میں تمہارا دماغ ہوں، تمہاری سوچ ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی سوچتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ جواب دو، تم کہاں جا رہی ہو؟ غزالہ کی ایک سہیلی کے ہاں شادی کی تقریب میں جا رہی ہوں۔ اچھی بات ہے، مگر جانے سے پہلے تمہیں کچھ بھولی ہوئی باتیں یاد کرنا چاہیے۔ تم ان آنکھوں کو
याद करो जिन्हें देखकर तुम डर जाया करती थी। एक बार तुमने अपने खावन से कहा था इस लड़के की आंखों में कोई बदरू घुसी हुई है। हाँ, चची की सोच में एक लंबी सी हाँ उभरी। हाँ, याद आया, वो कमबख्त फरहाद की आंखें थी। कैसी आंखें थी, जरा इन आंखों को तसव्वुर में लाओ। देखो देखो, वो आंखों ख्यालों में रोशन हो रही है। इन्होंने तवज्जो से देखा। हाँ, वो नजर आ रही है। तौबा, कैसी डरावनी आंखें हैं, पहले तो ऐसी नहीं थी। उफ, मुझे क्या हो गया है। इस तस्वर से नजरें हटाना चाहती हूँ मगर नहीं हटा सकती। ऐसा लगता है जैसे मेरा तमाम वजूद उन आंखों से चिपक कर रह गया है। ये कमबख्त अचानक ही मुझे कैसी यादें आ गई। मैंने खला में घूरते हुए उसकी सोच को अपनी गिरफ्त में रखा। इन आंखों से तुम्हारे खौफ और दहशत का पुराना रिश्ता है। तुम इन आंखों को देखती रहोगी और तुम देखती रहोगी। तुम्हारा तस्वर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिमाग इन आंखों में डूबता जा रहा है। तुम इस दुनिया से गाफिल होती जा रही हो। वो आंखें हुक्म दे रही है, तुम हुक्म की तामील कर रही हो। बैठ जाओ। एक जरा तवक्कुफ के बाद मैंने पूछा, कहाँ बैठी हो? मैं नहीं जानती मैं कहाँ बैठी हूँ। इन आंखों के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। दो तरफा बसीरत से काम लो। अपनी दिमागी आंखों से फरहाद की आंखों को देखती रहो और ज़ाहरी आंखों से अपने माहौल पर नजर रखो। बोलो, तुम कहाँ बैठी हो? चंद लम्हों के बाद उनकी सोच की लहरों ने कहा, मैं सिंगार मेज के सामने एक कुशन पर बैठी हूँ। ठीक है, अब वो आंखें तुम्हारे दिमाग में पस्त रहेगी और तुम ज़ाहरी आंखों से इस दुनिया को देखती रहोगी और अपने मिलने जुलने वालों से हस्बे मामूल बातें करती रहोगी, मगर तुम्हारी सोच को वो सुलगती हुई आंखें कंट्रोल करती रहेगी। अब वो आंखें तुमसे पूछ रही है, बताओ तुम्हारा खामद नासिर कहाँ है? वो इस वक्त कराची में है। तुम्हारा बेटा जहीर कहाँ है? जहीर गजाला के साथ इसकी सहेली की शादी की तकरीब में गया है। तुम्हारी दूसरी बेटी शहीना कहाँ है? वो पिंडी में अपने नाना के यहाँ रहती है। इस वक्त कोठी में कितने मुलाजम है? हमें खाने की दावत है, इसलिए बावर्ची को छुट्टी दे दी है। सिर्फ एक मुलाजम कोठी की निगरानी के लिए मौजूद है। चलो अपनी जगह से उठो और उस मुलाजम से जाकर कहो अभी इसकी जरूरत नहीं, वो क्वार्टर में जाकर आराम करे। जब उसकी जरूरत होगी उसे बुला लेंगे। और सुनो, तुम अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचती जाओ कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। वो सोचने लगी, मैं कुशन से उठ रही हूँ, अपने बेडरूम की तरफ जा रही हूँ, मैं कॉरिडोर से गुजर रही हूँ, अब मैं ड्राइंग रूम में पहुँच गई हूँ और अब मुझे मुलाजम को आवाज देना चाहिए, चौकीदार चौकीदार यहाँ आओ। थोड़ी देर बाद वो चौकीदार को हुक्म दे रही थी वो क्वार्टर में चला जाए, अभी उसकी जरूरत नहीं। फिर वो सोचने लगी, चौकीदार वापस जा रहा है, मैं भी अपने कमरे की तरफ जा रही हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारे कमरे के आयरन सेफ में कितने रुपए हैं? 30,000। और क्या है? जमर की अंगूठी और जेवरात के सेट में हीरे के लॉकेट वाला नेकलेस है। तुम्हारे पर्स में कितने रुपए हैं? 2,500 रुपए। तुम अपना पर्स लेकर बाहर पोर्च में आ जाओ, वहाँ एक अजनबी टैक्सी में आ रहा है। तुम इसे जानती हो लेकिन इसे नहीं पहचानोगी। तुम्हारी याददाश्त से वक्ती तौर पर इसका चेहरा गुम हो जाएगा, लिहाजा वो तुम्हारे लिए अजनबी होगा। तुम्हें इसकी टैक्सी का किराया अदा करना है। बोलो, जब तक वो ना आए तुम पोर्च में खड़ी इसका इंतजार करती रहोगी। हाँ, मैं इंतजार करती रहूंगी। अच्छा, वो आ रहा है पोर्च की तरफ। चची साहबा मेरे हुक्म के मुताबिक अमल कर रही थी और अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचती जा रही थी। मैंने सिंगार मेज पर से अपना पर्स उठा लिया है। मैं फिर अपने बेडरूम के बाहर जा रही हूँ। मैं कॉरिडोर से गुजर रही हूँ। मैं अब ड्राइंग रूम में पहुँच गई हूँ और यहाँ से गुजरती हुई बाहर पोर्च की तरफ जा रही हूँ और अब मैं पोर्च के बरामदे में आकर खड़ी हो गई हूँ। मेरी सोच ने कहा, शाबाश, इसी तरह खड़े रहो, वो अजनबी आ रहा है। ये कहकर मैंने मुराकबा खत्म कर दिया और झाड़ियों के पीछे से उठकर जाने लगा। इस वक्त रात की तारीखी फैल गई थी। बिजली के खंभों से लाउंज गार्डन दूर दूर तक रोशन था। रोमानी जोड़े कहीं बैठे हुए थे, कहीं टहल रहे थे। गार्डन के रेस्टोरेंट में दिल फेंग किस्म के रईस ज्यादा लोग की भीड़ नजर आ रही थी। वही मेज पर कैसर बैठा नजर आया, वही कैसर जो गजाला का बॉयफ्रेंड था और 5 साल पहले जिसकी मैंने अच्छी तरह पिटाई की थी। उसने भी मुझे देख लिया। वो अपने साथियों के साथ बैठा ठंडी बोतल पी रहा था। हमारे दरमियान तकरीबन 20 गज का फासला था। मैंने फौरन इससे दिमागी राब्ता कायम किया। वो मुझे घूर कर कह रहा था और सोच रहा था, अच्छा तो फरहाद का बच्चा इसी शहर में है। मैं समझ रहा था यहाँ से जा चुका है। सुअर कमीना, इसने गजाला के सामने मुझे मारा था, इसकी वजह से वो हसीना हाथ से निकल गई। बुजदल कहती थी, मैंने इस उल्लू के पट्टे से इंतकाम ना लिया तो मेरा नाम कैसर नहीं। इतना सोचकर वो अपने साथियों से मुखातिब हुआ, बशीरे उस आदमी को पहचान ले, वो जो इधर सामने वाले पोर्च पर खड़ा मुझे घूर कर देख रहा है। बशीरे ने मेरी तरफ पलट कर देखा और चंद लम्हों बाद वो कैसर से कुछ कहने लगा। मैं एक वक्त में एक ही शख्स से दिमागी राब्ता रख सकता था, इसलिए बशीरे की बातें ना सुन सका। अलबत्ता इसके बाद कैसर का जवाब सुनाई दिया। इसकी बातें इसलिए सुनाई दे रही थी कि इंसान बोलने से पहले सोचता है तो
سوچنے اور بولنے کی قدرتی تربیب یہ ہے کہ پہلے دماغ سے سوچ کی لہریں نکلتی ہیں، پھر وہ لہریں قوت گواہی تک پہنچتی ہے۔ اس وقت میں کیسر کے بولنے سے پہلے ہی اس کی سوچ کو پڑھ وہ بشیرے سے کہہ رہا تھا، اچھا تو تم اسے جانتے ہو، یہ شادرہ میں رہتا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک، ایک اسکول ٹیچر کے ہاں رہتا ہے۔ ہاں مجھے بھی یاد آ گیا، غزالہ کہتی تھی اس کی پھپھو ایک اسکول میں ٹیچر ہے۔ یار تم پتہ لگاؤ یہ کہاں آتا جاتا ہے، میں اسے گھیر کر مارنا چاہتا ہوں۔ بشیرے نے کچھ کہا، کیسر نے اسے جواب دیا، نہیں ابھی نہیں، یہاں بچ بچاؤ کرنے کے لیے لوگ آ جائیں گے، میں اس کم بخت کو ایسی جگہ مارنا چاہتا ہوں جہاں پانی نہ ملے۔ میں نے اس سے دماغی رابطہ توڑتے ہوئے اپنے دل میں کہا، میں بھی اس وقت تم سے الجھنا نہیں چاہتا، میرے لیے اتنی اطلاع کافی ہے کہ تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو، اب میں تم سے محتاط رہوں گا۔ میں دشمنوں سے کترا کر گارڈن سے باہر آ گیا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد ایک ٹیکسی کی آرامدہ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرے دشمن میری دولت سے خریدی ہوئی ایئر کنڈیشنر کاروں میں کتنے مزے سے سیر و تفریح کرتے رہے ہیں اور میں سڑکوں پر پیدل چلتا رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ وہ پیدل چلیں گے اور میں ایئر کنڈیشن کاروں کی تفریح میں نکلا کروں گا۔ میں زیادہ دیر خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا، زیادہ تر کام کی باتیں سوچتا ہوں۔ میں نے خوش آئند خیالات کو فوری اپنے دماغ سے جھٹک دیا اور دوبارہ چچی سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے خیال کی خاموش زبان سے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ پورچ کے برآمدے میں کھڑی ہوں۔ تم بالکل تنہا ہو؟ ہاں تنہا ہوں، چوکیدار جا چکا ہے، نہ جانے وہ اجنبی کب آئے گا۔ کیا تم تنہائی سے بور ہو گئی ہو؟ ہاں انتظار سے کوفت ہو رہی ہے۔ واقعی ہو رہی ہوگی، کچھ دیر پہلے تم آئینے کے سامنے گنگنا رہی تھی۔ کوفت اور بوریت کو دور کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ تم کچھ گنگناتی رہو۔ تمہاری آواز بڑی سریلی ہے، کیوں لگتا ہے جیسے 70 برس کی بڑھیا اپنی گزری ہوئی جوانی کا ماتم کر رہی ہو۔ وہ سلگتی ہوئی آنکھیں تمہیں حکم دیتی ہے گنگناؤ۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ توڑ دیا۔ 15 منٹ بعد جب ٹیکسی کوٹھی کے پورچ میں آ کر رکی تو وہ بے سری آواز میں گنگنا رہی تھی۔ میں ٹیکسی سے اتر کر باہر آیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتی ہے یا نہیں۔ نہیں، وہ میرے زیر اثر تھی۔ میں نے ان کی یادداشت پر سے پرانی جان پہچان کو ہٹا دیا تھا۔ وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتی ہوئی گنگنا رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پرس لیا اور اس میں سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کو دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پرس کے تمام روپے اپنی جیب میں رکھے، اسے خالی کر کے انہیں دیتے ہوئے کہا، تم بہت اچھا گا لیتی ہو، اب بس کرو، میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ان کی خوابگاہ میں پہنچ کر میں نے حکم دیا، وہاں سامنے صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ ان کے سامنے والے صوفے پر میں بیٹھ گیا۔ اس وقت بھی وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، وہ اپنی سوچ کے ذریعے جواب دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہاری سوچ پر میری آنکھوں کا پہرا ہے۔ میری آنکھیں تم سے پوچھتی ہیں، تمہارے خاوند ناصر علی کے پاس زمینوں کے جو کاغذات ہیں، تم ان کے متعلق کیا جانتی ہو؟ وہ سوچنے لگی اور میں سننے لگا۔ میرے خاوند کے پاس 2 قسم کے کاغذات ہیں، ایک اصلی ہے جو زمین فرہاد کے باب تیمور علی کی ملکیت ثابت کرتے ہیں، دوسرے کاغذات جعلی ہے۔ یہ کاغذات میرے خاوند اور پٹواری کی مشترکہ سازشوں سے تیار کیے گئے ہیں۔ اس کے صلے میں ہم پٹواری کو ہر ماہ 1000 روپے دیتے ہیں۔ فرہاد کی پھوپھی اس فریب کو کسی حد تک سمجھتی ہے، مگر ان کنگالوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ برسوں تک زمینوں کے مقدمے لڑتے رہیں۔ زمینوں کے اصلی کاغذات کہاں ہیں؟ بینک کے لاکرز میں ہیں۔ لاکر کس کے نام پر ہیں؟ میرے نام پر۔ ناصر علی اتنے اہم دستاویز تمہارے پاس کیوں رکھتا ہے؟ میں خود اتنا موقع نہیں دیتی کہ وہ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھے، کیا پتا کل کو بھتیجے کی محبت جوش مارے اور وہ ایماندار بن کر اس کے کاغذات واپس کر دے۔ ایسی صورت میں میرا بیٹا کنگال ہو جائے گا۔ میرا خاوند میرے اشارے پر ناچتا ہے، زمینوں اور دکانوں کی تمام آمدنی میرے پاس لاتا ہے۔ وہ تمام رقم مختلف بینکوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ تمہارے اکاؤنٹس میں کتنے روپے ہیں؟ 15,70,000 روپے۔ زیورات کہاں ہے اور کتنی مالیت کے ہیں؟ زیورات لاکرز میں ہیں، ان کی مالیت تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے۔ اس وقت اس کمرے کی آئرن میں 30,000 روپے اور زیورات ہیں۔ ہاں 30,000 روپے اور زیورات ہیں۔ چلو اٹھو، اپنی کوئی ٹیچی نکالو اور سیف کے تمام روپے اور زیورات اس ٹیچی میں رکھ دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر الماری کے پاس جا کر اسے کھولنے لگی۔ بیچاری چچی جان کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ جس دولت کو بے ایمانی سے حاصل کیا تھا، اب بڑی ایمانداری اور فرمانبرداری سے میرے حوالے کر رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ الماری میں بہت سی قیمتی ملبوسات نظر آ رہے تھے۔ ہینگرز میں کتنی ہی قیمتی ساڑیاں لٹک رہی تھی۔ مجھے زرینہ اور پھوپھی کا خیال آیا، جن کے پاس پہننے کے لیے برائے نام معمولی سے کپڑے تھے۔ میں نے تمام ساڑیاں اور گرم شالیں نکالتے ہوئے کہا، انہیں بھی اٹیچی میں رکھ دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر
वहाँ से अटैची उठाकर आयरन सेफ के पास आई। सेफ में 100 और 50 के नोटों की कई गड्डियाँ और जेवरात के कई सेट रखे हुए थे। इनमें जमर्द की अंगूठी और हीरे के लॉकेट वाला नेकलेस भी था। मैंने तमाम चीजें अटैची में रखवा ली और तिजोरी ऐसे साफ कर दी जैसे झाड़ू फेर कर किसी ने सफाई की हो। मैंने अटैची को बंद करते हुए कहा, जाओ वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। वो सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने अटैची उठाकर इनके सोफे पर आकर बैठते हुए बोला, मरहूम तैमूर अली की जमीनों के असली कागजात तुम लॉकर से निकाल कर लाऊंगी। कल बैंक हॉलीडे है। परसों सुबह तुम मेरी आंखों की रहनुमाई में बैंक जाओगी और वो कागजात लॉकर से निकाल कर मेरे हवाले करोगी। हाँ, मैं करूँगी। अब तुम बताओ मेरा नाम क्या है? मैं नहीं जानती, मेरे लिए तुम अजनबी हो। शाबाश, मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम ये भूल जाओगी कि यहाँ कोई अजनबी आया था। बोलो, अजनबी को भूल जाओगी? मैं अजनबी को भूल जाऊंगी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, जरा अपनी सुरीली आवाज में गुनगुनाओ। वो गुनगुनाने लगी। मैंने अपने एक कान में उंगली ठोसी, दूसरे हाथ से अटैची उठाए, इनकी गुनगुनाहट से दूर होता चला गया। कोठी के अहाते से बाहर आकर कुछ दूर तक पैदल चलता रहा। फिर एक टैक्सी मिल गई। मैं पिछली सीट पर आराम से बैठ गया। मैं अपनी पहली कामयाबी में किस कदर नाज़िल मस्तरद था ये बयान नहीं कर सकता था। अभी जमीन के कागजात हासिल करने का एक अहम मरला रह गया था। मुझे यकीन था कि परसों इस मरले से भी गुजर जाऊंगा। रावी रोड से गुजरते वक्त मैंने सोचा रास्ता सुनसान है, मेरे पास भरी हुई अटैची है और आमतौर पर टैक्सी ड्राइवर की जहानियत मुजरमाना होती है। मुझे इस ड्राइवर से होशियार रहना चाहिए और इसके दिमाग में छुपे हुए खतरनाक इरादों से बाखबर रहना चाहिए। मैंने सीट की पुश्त पर सर रखकर आंखें बंद कर ली और इसकी सोच पड़ने लगा। वो ड्राइवर कह रहा था, लेकिन इसका जहन कश्मकश में मुब्तला था। मैं क्या करूं? मुझसे चोरी और बेईमानी क्यों नहीं होती? जी तो करता है जो भी मालदार सवारी आए इसका गला दबोचकर सारी रकम छीन लूं। मैं ये टैक्सी चलाकर बहन की डोली नहीं उठा सका, इसका जहेज नहीं पूरा कर सका। इस जमाने में भाई मुजरम बनकर ही बहन के हाथ पीले कर सकता है। मेरे दूसरे साथी कहते हैं कि मैं बुजदिल हूँ, मुजरिम नहीं बन सकता। ये अजीब बात है कि मेरी शराफत को बुजदिली कहा जाता है। हो सकता है जो बुजदिल होते हों वो शरीफ बनकर रहने में ही बेहतरी समझते हों, लेकिन सोचने समझने के अंदाज में भी तो शराफत होती है, खुदा का खौफ होता है। मैं समझता हूँ कि बेईमानी के पैसे से बहन को सुहागन बनाऊंगा तो वो सदा सुखी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इसी दुनिया में बद अमाल की सजाएं दे देता है। वो सोच रहा था, मैं सुन रहा था। इंसान पैदाइशी तौर पर इंसान ही होता है, वो कभी शैतान बनकर पैदा नहीं होता। इस दुनिया में आने के बाद इसके अंदर नेकी और बदी की कश्मकश पैदा होती है। इस ड्राइवर के अंदर भी वही कश्मकश जारी थी। नेकी का जज्बा गालिब आता तो वो हजारों मसाइबों मसाइल का सामना करते हुए अपना ईमान बरकरार रखता, और अगर बदी गालिब आ जाती तो वो मुझे चाकू या रिवॉल्वर दिखाकर मुझसे अटैची छीन कर ले जाता। मैं बड़ी खामोशी से इसके ख्यालात पढ़ता और इंतजार कर रहा था कि आखिर वो किस फैसले पर पहुंचेगा। टैक्सी तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी। मैं अपनी मंजिल के करीब होता जा रहा था, लेकिन वो कोई फैसला ना कर पाया। आखिरकार इसने जला कर सोचा, मैं इस सवारी की अटैची पर क्यों हाथ डालूं, क्यों किसी को लूटूं? अभी तो ईमानदारी का एक रास्ता बाकी है। जब कुछ न बन सकेगा तो मैं बहन को सुहागन बनाने के लिए अपनी टैक्सी बेच दूंगा। बिला से मेरी रोजी रोटी का ये वाहिद जरिया फरोख्त हो जाएगा, लेकिन मैं एक बहुत बड़े फर्ज से सरबकोश हो जाऊंगा। मैंने अपने मोहल्ले के करीब पहुंचकर इससे कहा, बस यहीं रोक दो। टैक्सी रुक गई। मैंने इससे पूछा, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? जी साहब जी, परेशानी तो हर इंसान के साथ होती है, किसी के साथ कम होती है तो किसी के साथ ज्यादा मुश्किलें होती है, मगर हम दिन रात मेहनत करके भी इस परेशानी से दूर नहीं हो सकते। तुम कितने भाई बहन हो? सिर्फ एक बहन और बूढ़ी माँ है। बाप शराबी था, मरते वक्त इतना कर्जा छोड़ गया कि अभी तक ये टैक्सी के 4 पहिए इसे उतार रहे हैं। फिर ये कि बहन की शादी की तारीख मुकर्रर की थी, वो तारीख भी तेजी से करीब आ रही है। वो मेरी ऐसी बहन है जिसे मैंने गोद में खिलाया है। मैं इसके तमाम अरमान पूरे करना चाहता हूँ। अचानक ही मुझे शहीना की याद आ गई। इस लम्हे मेरे और ड्राइवर के सीने में एक भाई का दिल था और इस दिल में बहन की तमाम खुशियाँ पूरी करने का अरमान थे। मैंने इससे कहा, जरा यहाँ आकर ये अटैची उठा दो, बहुत भारी है। वो जरा देर के लिए हिचकिचाया। मैं समझ गया कि वो अटैची को हाथ नहीं लगाना चाहता। ईमान डगमगा जाने का अंदेशा है। फिर वो अगला दरवाजा खोल कर बाहर आया और अटैची उठाने के लिए पिछले दरवाजा खोल दिया। उसी वक्त मैंने भी अटैची का मुंह खोल दिया। ऊपर 150 की कितनी ही गड्डियां नजर आ रही थी। वो हैरानी से आंखें फाड़ कर देख रहा था। मैं इसकी दिली कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था कि वो इस वक्त किस तूफान में गिरा हुआ है। मैंने नोटों की एक गड्डी उठाकर कहा, बड़ी जबरदस्त आजमाइशों के बाद नेकी का फल मिलता है। मैं इस मीठे फल का मजा तुम्हें
तुम्हें चखवाना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। वो खामोशी से पिछली सीट पर आकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरी बहन का नाम शहीना है, तुम्हारी बहन का क्या नाम है? सकीना, इसने जवाब दिया। नाम दो है मगर रिश्ता एक है, इसलिए सकीना भी मेरी बहन है। ये मेरी तरफ से इसकी शादी पर खर्च करना। मैं इसकी गोद में नोटों की गड्डियां फेंकने लगा। 1 2 3 4 तकरीबन वो 6-7 हजार थे। इसका मुंह हैरत से खुल गया था। शायद इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में क्या कहना या क्या करना चाहिए। मैंने जेवरात का एक सेट निकाल कर इसकी गोद में रखा और 2 अदद साड़ियां भी रख दी। यक बैग वो झुक गया। इसने मेरे घुटनों पर सर रख दिया और फूट फूट के रोने लगा। इस वक्त वो यही कर सकता था। कुछ कहने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए इसके पास अल्फाज नहीं थे, इसलिए आंसुओं से काम ले रहा था। मेरी भी खुशी की इंतहा नहीं थी। पहली बार अपना जायज हक हासिल करने के बाद इस दौलत का एक हिस्सा नेक मकासद के लिए दे रहा था। मैंने इसे थपकते हुए कहा, बस अब उठ जाओ, आंसू पोंछ लो। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, खुदा ने मुझे दिया, मैंने अपनी बहन सकीना को दे रहा हूँ। तुम ये चीजें मेरी बहन तक पहुँचा दो। मैंने अटैची बंद करके इसे उठाया और टैक्सी से बाहर आ गया। इसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाइए मैं इसे आपके घर तक पहुंचा दूंगा। नहीं, तुम यहाँ से जाओ, वापस चले जाओ, मेरा घर ना देखो, मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे कह चुका हूँ, ये एहसान नहीं है, आसमानी अमदाद है। तुम मेरे किसी काम आने की बजाय घर जाकर शुक्राने की नमाज अदा करो। ये कहकर मैं इसका जवाब सुने बगैर लंबे लंबे डग भरता आगे चला गया। वो दूर अंधेरी गली में जाकर मैंने पलट कर देखा, वो अभी तक टैक्सी के पास खड़ा हुआ था। शायद अभी तक इसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इसे ईमानदारी का फल तवक्का से ज्यादा कैसे मिल गया, कहाँ से मिल गया। क्या आसमानी इमदाद इस तरह इंसानों के जरिए दूसरे इंसानों तक पहुँचती है? फिर मैं पलटकर अपने रास्ते की जानब जाने लगा। अब वो मेरी नजरों से ओझल हो गया था। इस वक्त रात के 10 बजे थे। मोहल्ले की गलियां सुनसान हो गई थी। सर्दी की वजह से लोग जल्दी, तमाम घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती थी। मैं अब इत्मीनान से घर की तरफ कदम बढ़ाते जा रहा था। फुफ्फो का मकान गली के मोड़ पर था। जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, मकान के दरवाजे पर किसी का साया देखकर ठठक गया। गली की नीम तारीखी में पहले तो वो साया पहचाना ना गया, फिर मुझे समझ आ गया कि वो जमाल है। घर के दरवाजे से लग कर खड़े रहने का यही मकसद जाहिर हो रहा था कि वो जरीना से इश्क कर रहा है, और ये भी जाहिर हो रहा था कि जरीना अब ज़बत के सारे बंधन तोड़कर जज्बात के सैलाब में बह जाने के लिए आमादत हो गई है। मैं दीवार के साथ साथ दबे कदम चलता हुआ जमाल के पीछे आ गया। अगले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।